اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرح قلبنا بحب العلم اللہم افرح قلبنا بحب العلم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ میرے انتہائی معزز اور محترم قابل صد احترام قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس کوئز کے اورینٹیشن سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ کورس کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ فائنل کوئز کی تیاری کر رہے ہیں اور چند دنوں میں آپ کا فائنل کوئز ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو کچھ معلومات جو ہیں، ویسے تو آپ نے مڈ کوئز کیا تھا، اس وقت یہ باتیں کی گئی تھیں، ایک تو ہم تھوڑا سا دہرا لیں گے، کچھ نئی باتیں ہوں گی وہ آپ کے کام آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کوئز، آپ کو ڈیٹس وغیرہ پتہ ہیں، بہرحال ہم ایک دفعہ ان سب کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ ٹوٹل پوائنٹس کتنے ہوں گے آپ کے، ٹوٹل ٹائم کتنا ہوگا، سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹائم کیا ہوگا آپ کے کوئز کا، تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں، اور ڈیٹ۔ تو آئیے اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا، جی یہ ٹوٹل 70 پوائنٹس کا 70 مارکس کا جو ہے آپ کا کوئز ہوگا۔ ٹوٹل ٹائم یہ کوئز جو ہے میکسیمم کوئی بھی 60 منٹ میں کر سکتا ہے، 60 منٹس میں، لیکن ٹیکنیکل ایشوز اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو پلس اس میں کر دیں گے 15 منٹس، اور فردر ان کیس آف اینی ایمرجنسی یا کسی پرابلم میکسیمم آپ کو 15 منٹس اور مل سکتے ہیں، یعنی 90 منٹس کے اندر ہر صورت میں ہر ایک کو یہ کوئز مکمل کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ٹائم آپ کی کلاس کا جو ٹائم ہے 9 بجے شروع ہوتی ہے، تو ظاہر ہے 9 سے لے کر 10:30 تک جو ہے یہ آپ کا چلے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈیٹ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ 20 مارچ آپ کی ڈیٹ ہے، جو کہ نیکسٹ منڈے، آج ہی کا دن ہوگا کمنگ ویک میں، اور یہی ٹائم آپ کو اس وقت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں کوئز کے حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ نے کوئز سالو کرنا ہے تو اس میں وہی نام لکھنا ہے جو آج تک آپ اپنے ہوم ورک میں لکھتے رہے ہیں، اور وہی واٹس ایپ نمبر بھی لکھنا ہے۔ پلیز اسپیلنگ بھی چینج نہیں کرنے، اردو میں بھی نہیں لکھنا، انگلش میں وہی اسپیلنگ اسی انداز میں، تاکہ ایک ہی جگہ آپ کا سارا رزلٹ آئے۔ آپ جس بھی ڈیوائس سے آپ اپنا کوئز کریں گے اس کو چارج کر لیں، سیل فون، ٹیب، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، جہاں سے بھی، اس کے اندر اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ آپ کا فارم پوری طرح فل کھل سکے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ خاص طور پہ ضرور چیک کیجئے گا کہ آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اچھی ہوتی ہے تو فارم پورا کھلتا ہے، اور پھر وہ سارے آپشن سلیکٹ ہوتے ہیں، ورنہ کچھ آپشن سلیکٹ نہیں ہو پاتے۔ اس میں ہمارے اینڈ سے ایشو نہیں ہوتا، وہ آپ کے اینڈ پر، آپ کے موبائل فون کے ورژن سے بھی ایشو ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے موبائل فون کو اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا، وہ بھی ضرور کر کے رکھیں۔ کوئز میں کچھ کویسچن ایسے ہیں کہ جو بہت پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اکثر لوگ چونکہ موبائل پر کرتے ہیں تو وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں آگے آپشن نظر نہیں آتے۔ اس صورت میں اسکرین کو سکرول کر لیں یا پھر اس کو لینڈسکیپ فارم میں پکڑیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے پیچھے دیکھ کر سارے آپشنز دیکھ کر اس کو سالو کریں۔ پلیز ایسی کسی بھی ہونے والی غلطی پر بعد میں نمبر نہیں لگائے جا سکتے، پھر آپ درخواست بھیجتے ہیں تو ہم اس صورت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی ٹچ سکرین ڈیوائسز ہیں ان کے اندر آپ کو یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اسے زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر یا کسی ایسے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ٹچ سکرین نہیں ہے تو اس کو آپ پہلے سے اس میں زوم آؤٹ کا آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اسکرین کے لیے یا ویب ویو میں۔ جب آپ کا کوئز ہو جائے اس کو سبمٹ کروائیے، تو لاسٹ میں ویو سکور آئے گا، اس کو پلیس کریں تو آپ کو آپ کا سکور نظر آئے گا، تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو رکھ لیں۔ جب فائنل رزلٹ بنتا ہے تو اس وقت اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ایویڈنس کے طور پہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ ہوم ورک کی طرح نہیں ہے، یہ ورک بک کی طرح نہیں ہے۔ آپ کسی کتاب کا، کسی پی ڈی ایف، ویڈیو، کسی چیز سے ہیلپ نہیں لے سکتے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم تو آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے، لہٰذا کسی بھی اور ذریعے سے مدد لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ دیکھیں اس کے بہترین نمبر تو اللہ ہی آپ کو دے رہا ہوگا، اور آپ کی نیت اور آپ کے محبت کا اجر جو ہے
اللہ دینے والا ہے. تو دنیاوی طور پہ یہ ایک آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہو جائے گی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ویئر ڈو یو اسٹینڈ, آپ کی کتنی اچھی تیاری ہے, آپ نے کتنی کوشش کی ہے, مزید کتنی کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو ایک اچھا اندازہ اس کوئز سے ہو جائے گا. یہ تو چند بنیادی چیزیں تھیں کوئز کی ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے. اب چند باتیں کوئز کے کانٹینٹ کے حوالے سے کہ جو کوئز آپ کے سامنے آئے گا اس کا سلیبس کیا ہے. تو کمپلیٹ ابھی ہماری سسٹر آپ کو قرآن کا پورشن پڑھا رہی تھی, لیسن نمبر 1 سے لے کے سبق 1 سے لے کے سبق 20 تک پورے کا پورا آپ کا سلیبس ہے. پوری قرآن پورا گرامر پارٹ جس کی کل دہرائی ہوگی. آپ سے مختلف طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ سے جنرل کانٹینٹ کوسچنز ہوتے ہیں. کسی سورہ کا خلاصہ کیا ہے, اس کا بنیادی وہ کیا ہے, اس میں پیغام کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں, یا مغضوب کون ہوتے ہیں, یا جو بھی اس طرح کے سوالات جو ہیں, تو ان کے اور آپشن دیے ہوتے ہیں. آپ کے لیے آسان ہے, آپ نے اگر اچھا پڑھا ہو تو آرام سے آپ جواب دے سکتے ہیں. پھر آپ کے سامنے عربک کوسچن آتے ہیں جن کا آپ نے عربک میں آنسر کرنا ہوتا ہے. تو عربک ٹو عربک والا اس کو بہت کیئرفلی دیکھیں, پڑھیں. ماضی میں ہے تو ماضی میں جواب ہوگا, مضارع میں ہے تو مضارع میں ہوگا, امر ہے تو کس طرح جواب دیا جائے گا, نہیں ہے تو کیسے جواب دیا جائے گا. پھر آپ کے ٹرانسلیشنز والے عربک ٹو اردو, عربک لکھی ہوگی, یہ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں. نیچے آپ سے معنی پوچھا جائے گا, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ ہے, کہاں پڑھا تھا آپ نے, اس کو ذہن میں لے آئیں. اگر ذہن میں نہ آ رہا ہو کسی مثال کے ذریعے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. اب اگر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انا اور آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا, تو کیسے آپ اس کا معنی ذہن میں لائیں گے, بتائیں. ان اللہ مع الصابرین. ماشاء اللہ, دیکھیں نا یہی بات. اچھا, بعض ایسے بھی ہیں جن کی ہم نے مثالیں نہیں دی, لیکن آپ کو خود سے مثال ذہن میں آ جانی چاہیے. اگر آپ سے پوچھا جائے التحیات, اس کا معنی بتائیں. 4 معنی لکھے ہوں وہاں پر, اور وہاں پہ لکھا ہو بدنی عبادات, مالی عبادات, قولی عبادات, انسانی عبادات, تو کون سی آپ اس میں سلیکٹ؟ قولی عبادات. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پڑھا تھا التحیات, تو ہم نے اس وقت کہا تھا قولی عبادت, بولنے والی, جو بول کر کی جائے, ہے نا. سو اس طرح سے مثالیں آرام سے ذہن میں لا کر دیکھ کر, ورڈز ہوں یا سینٹینس ہو. سینٹینس ہو خاص طور پہ تو بریک کریں, الفاظ کو توڑ کر دیکھیں کیا معنی ہے, کس طرح اس کا ترجمہ کرنا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پوری ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ترجمہ اور طرح سے آپ نے پڑھا ہوتا ہے, لیکن جب وہ بریک کر کے الفاظ لکھا جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کتنا ترجمہ کرنا ہے. اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے یوم الدین, تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ آخرت کے دن, بدلے کا دن. بدلے کا دن. بدلے کا دن. اگر لکھا ہو مالک یوم, مالک ہے دن کا مالک. دن کا مالک. اب آگے بدلے کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے. نیچے آپ کو آپشن, اسی لیے آپ نے خیال سے دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اردو سے عربک, آپ کو اردو کے جملے, اردو کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس کو عربی میں ٹرانسلیشن میں آپ نے چیک کرنا ہے. اگین اس میں بھی دیا ہوگا. یہاں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو فقرہ یا جملہ لکھا ہوا ہے وہ ماضی ہے, مضارع ہے, اسی حساب سے آپ نے وہاں پر وہ میں ہوں, آپ ہیں, کیا یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اکثر لوگ وہ اور تم دیتے ہیں کرنا آپ نے. آپ کے ٹیبل کے کوشچن ہیں, ٹیبلز کے کوشچن جو آپ کے گرامر کے ہم نے ٹیبل کیے ہیں سارے کے سارے, الحمدللہ وہ آپ کے بہت اچھے ہو چکے ہوں گے. تو اس کے حوالے سے آپ کو مختلف طرح کے کوشچن ہیں. مادے کے حروف ہوتے ہیں, جسے مادے کے حروف کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ فاتحہ, یہ کسی کا مائک آن ہے جی, پلیز اس کو آف رکھیں. اچھا, فاتحہ کے مادے کے حروف کون سے ہیں؟ فا, تا اور ہا. ماشاءاللہ, تو بہت آسان ہے. جو ماضی کا سب سے پہلا صیغہ ہوتا ہے وہی اس کے مادے کے حروف ہوتے ہیں. فاتحہ کے فاتحہ, ناصرہ کے نون صاد را, داربا کے دعا را با, اور سامیہ کے سین میم عین. تو
اسی طرح اگر آپ کو اس فعل کا کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اگر میں آپ سے پوچھوں اجعل کے مادے کے حروف کیا ہیں، کیا ہوں گے؟ جیم عین لام. جیم عین لام. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اجعل، اب یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اجعل بیسیکلی بنا جعلا سے، تو جعلا جیم عین لام یہ مادے کے حروف ہیں. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے حوالے سے اور بھی بہت سے سوالات آپ سے ہو سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے ترجمہ پوچھا جائے. مثلا اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں جعلتو، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ میں نے بنایا. میں نے بنایا. اگر میں کہوں اجعلو، میں بناتا ہوں. اور اگر میں کہوں اجعلو، تم بناؤ. تم سب بناؤ. اس طرح کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں آپ سے پوچھے جائیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ٹیبلز کے کویسچن بڑے احتیاط سے کرنے ہیں. اس میں اشارہ کر کے دیکھ لیں کہ کس طرف کا اشارہ ہو رہا ہے. سیکنڈ تھرڈ پرسن کا ہے، سامنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے، میری بات ہو رہی ہے، کون سی ہو رہی ہے. اچھا، پارٹس آف ورڈز یہ بھی آپ سے پوچھے جائیں گے کہ یہ آپ کو بڑے اچھے سے کروائے بھی گئے تھے. اگر میں آپ کے سامنے کہوں سبحانک، تو اس کے کتنے حصے ہوں گے؟ دو. سبحان اور کا. اور اگر کے سامنے کہوں فتحنا، دو ایسے. سارے غور سے سنیں. یہ نہیں، دس از رانگ. میں نے کبھی آپ کو فتحنا کے دو حصے نہیں کروائے، نہ ہی نصرنا کے کروائے ہیں، نہ فتحتم کے کروائے ہیں. جو افعال ہوتے ہیں، افعال جو ٹیبل کے افعال ہیں، ان کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر ایسے ہو اجعل ہے نا، تو بنا کے اس کے ساتھ کوئی چیز جوڑی جائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ اجعل جو ہے ضمائر اگر ساتھ جوڑے جائیں، ہاں ضمائر اگر ساتھ جوڑے جائیں تو الگ سے ہوں گے. افعال کا جو ٹیبل ہے اس میں سے آنے والے سارے کے سارے جو صیغے ہیں ان کے ٹکڑے نہیں کرتے آپ، وہ سیم ایز اٹ از رہتے ہیں. خاص طور پہ یہ نا اور تم والا یہی ہوتا ہے میں رکھنا ہے آپ نے. تو اچھا، پھر ریکگنائز کرنا اسم فعل اور حرف کو. تو اگر آپ کے سامنے ایک لسٹ بنا دی جائے اور پوچھا جائے ان میں سے اسم فعل حرف کون سا ہے، مثلا اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ یہ بتائیں کہ تم، یہ کیا ہے، اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ حرف. ہیں؟ سر کیا بولا ہے؟ ربکم فعل کہاں سے ہو گیا بھائی؟ یہ اسم ہے. تو یہ ذرا پلیز آپ نے اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپ کو تھوڑی سی اور پریکٹس کی، اچھی پریکٹس کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے اعلم، اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ یہ عالمہ کے ٹیبل سے آیا ہے. تو عالمہ کے ٹیبل سے ماضی کی ساری شکلیں، مضارع کی ساری شکلیں، یہ ساری امر و نہیں، یہ سارے افعال ہوتے ہیں. ہاں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اگر میں آپ سے پوچھوں ناصر، یہ کیا ہے؟ اسم. فاعل. فائل کے اسم ہے. اصل بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، اسم فائل اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں مفتوح، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اسم مفعول. اگر میں آپ سے پوچھوں الا، حرف ہے. حرف ہے سوائے. اور لا، حرف. ہر وہ چیز جو عربی میں اسم اور فعل نہیں ہوگی وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ سے سنگولر، پلورل اور جینڈر بھی پوچھا جا سکتا ہے. مختلف چیزوں کا آپ نے پڑھے بھی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عاملہ کا پلورل بتائیں. عاملو، عاملہ تھا تو اس کا پلورل ہو گیا عاملو.
اور اگر میں عاملہ سے آپ سے پوچھوں مؤنث بتائیں. عاملت. ویری گڈ. تو عاملہ کی مؤنث عاملت. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ مجھے ملک کی جمع بتائیں. ملائکہ. 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 ویری گڈ. اور اگر آپ سے پوچھا جائے صلاح کی جمع بتائیں. صلوات. لگ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. سنگولر پلورل بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹیبل میں افعال کے بھی اور اسماء کے بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا جو سوال جس پر بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ، جس میں آپ کو 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور ان میں سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے آڈ ون کون سا ہے، مختلف یا منفرد کون سا ہے. 3 اس میں ملتے جلتے ہوں گے، 1 منفرد ہوگا جس کو آپ نے الگ کرنا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. تو اس میں اوپر سوال کو نا ایک دفعہ غور سے پڑھیں. اس کی عبارت اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلے اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ کریں. مثلا آپ کے سامنے 4 مثالیں دی گئیں. اگر میں آپ کے سامنے مثال دوں الفت، نصرہ، سامع اینڈ نار، تو بتائیں کیا سلیکٹ کریں گے آپ؟ نار. کیوں؟ یہ اسم ہے. دوبارہ غور کریں آپ نے ایک دم بولا نا. نصارہ فعل. اور مذکر ہے سارے اور نار مؤنث ہے. بول رہی ہیں باقی سب اسم ہے، نصارہ فعل ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہ سسٹر کہ باقی سب اسم ہے. بھائی الفت میں تو الف لام سے آپ کو پتہ چل گیا. نار بھی آپ کو پتہ ہے النار تھا تو وہ بھی اسم ہے. اور سامع آپ کو ویسے ہی پتہ ہے سامع بھی اسم فاعل ہے. تو کیا بچا؟ ناصرہ فعل ہے. یہ ناصرہ اس نے مدد، فعل میں سبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے. تو اب دیکھ لینا آپ نے ابھی غلطی کر دی ہے. تو یہ آڈ ون آؤٹ والا سوال جو ہے نا بڑے خیال سے کرنا ہے آپ نے. مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان ما اندا، ان اندا الا انا، بتائیں. ان حرف ہے. الا معبود. عندہ اسم ہے. ہاں جی 3 حرف ہے 1 اسم. اندہ. جواب دیں. اسم. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے حروف ہیں. ان میں جو اندہ ہے، اندہ وہ حرف کی طرح استعمال ہوتا ہے لیکن ہے اسم. ہاں باقی یہ سارے حروف تھے. اندہ بھی حرف کی طرح استعمال ہوتا ہے لیکن ہے وہ اسم. یہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ ماں اور اندہ اسم ہے، حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجہول. آپ کو پتہ ہے مجہول بھی ہم نے کہا تھا، کہیں پڑھا آپ نے مجہول پیسو وائس؟ یولد. ہاں جی ہم نے لم یلد ولم یولد، تو یہ پیسو وائس ہوتا ہے. اس کو اردو میں مجہول کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو جو ایکٹیو وائس ہوتا ہے اس کو معلوم یا معروف کہتے ہیں. باقی سارے یہ جو ہم کہتے ہیں ناصرہ، ناصرو، یہ سارے معروف ہیں، یہ معلوم ہے. اچھا یہ ایکٹیو وائس ہے. اور کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہماری جو ہے وہ تو اس کے حوالے سے باتیں مکمل ہوئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ بھی گائیڈ اینڈ سپورٹ، آپ کا رہنما ہو، آپ کا مددگار. اور گڈ لک فرام مائی سائڈ. سو ناؤ وی آر اوپن فار کوسچن. سوالات ہیں اسی طرح ریز ہینڈ کر کے آپ پوچھیں گے تو آسانی ہوگی. اور ریویژن کے سیشن میں کل بھی ضرور شامل ہوں، اس سے فریش اپ بھی ہو جائیں گے اور مل کر ریویژن کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. جی سسٹر تولیہ فرمائیے. ہاں سر وہ ریویژن کی ریکارڈنگ آئے گی گروپ میں؟
जी उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके। सिस्टर खालिदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना था कि ये आपने वो पूरी लिस्ट वर्कबुक की नंबर्स की तो बता दी थी ना, तो उसमें वो जो मिड क्विज है उसके नंबर शामिल नहीं है। किसको बता दी थी? वो जो मतलब जो वो हुए हैं ना बुक वाले जो ऑनलाइन हुए थे, जी 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 जी। उसके तो सबके मतलब उसके अपने पास हमारे पास आ गए थे ना। सिस्टर अभी ड्राफ्ट रिजल्ट हम भेजेंगे, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, सही। जी ब्रदर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मोबाइल नंबर जो था ना, इसका कैमरा ठीक नहीं है, इसलिए वर्कबुक की तस्वीरें इससे लेके नहीं मैं भेज सकती, मैं दूसरे नंबर से भेजनी है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा उसमें? सिस्टर थोड़ा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि मैंने अब मेरे मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं था जिस नंबर से मैं क्लास अटेंड करती हूँ जी। तो दूसरे नंबर से उनकी तस्वीरें वर्कबुक की लेकर सेंड भेजी थी, तो वो आप तक पहुँच गई होंगी ना? तो उसमें आप नाम बताएंगे किस नाम से? नाम मैंने लिखा था शाहिदा। शाहिदा के नाम से 3 मेरे पास आई है, पूरा नाम क्या बताया आपने? शाहिदा ताहिर। शाहिदा ताहिर जी मेरा ख्याल आ चुकी है। आपको जवाब नहीं आया था? जी सर हाँ, दोबारा बाद में जो पेज किए थे ना उसके बारे में जब भी वर्कबुक में आती है तो उसके रिस्पांस में आपको मैसेज आता है रिसीविंग का, ठीक है? एक मैसेज आया था लेकिन दूसरी जो रात को भेजे थे उसका नहीं आया। बस फिर वो एक ही को काफी समझे, ठीक है? जी हसनल बना फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर साहब, वो पूछना था फेल की क्या निशानी होती है? फेल की निशानी क्या मतलब? अफाल आपने पढ़े हैं सारे, आपको पता है। अस्मा की निशानी है ना, अफाल की निशानी में तो वैसे आप ये ता तू तुम ना भी होती है और या लगता है शुरू में और अलिफ ता ये तो वो आपने प्रैक्टिस इतनी की हुई है, अब आपको और निशानियों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी ताहिर नसीर फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैंने वो पूछना था, मेरी वर्कबुक के ना कुछ लास्ट की एक्सरसाइजेज रह गई थी, तो मैंने वो दोबारा सबमिट की थी मेरे दूसरे। पास आपके नंबर लग गए हैं, मेरा ख्याल है आपको मैसेज आया या नहीं? सर मुझे आया था वसूली का मैसेज, लेकिन उसके बाद मैंने वो जो रिलेटेड रेलेवेंट टीचर थे ना, उनको मैंने बताया था कि किसी वजह से मैं नहीं कर सका था कंप्लीट लास्ट 3 एक्सरसाइज, तो वो मैंने करके फिर कंप्लीट उनको सेंड कर दी थी। और बस सही है, आपके नंबर लग चुके हैं। चलो सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मैंने एक चीज और पूछनी थी कि वो सना की जो ट्रांसलेशन वाली पेज था वो मिल जाएगा? आप खुद कर लें, अब तो आपको खुद भी आनी चाहिए, वो उसमें ग्रुप में भेजा था हमने सारा। चले सही है, जज़ाकल्लाह सर। जी जी सिस्टर खालिदा फरमाइए। सर आपको जो पीडीएफ वो वर्कबुक के भेजे थे उसके भी नंबर भेजे हैं आपने? सिस्टर नहीं, अभी ड्राफ्ट रिजल्ट आएगा तो उसमें आएंगे आपको नंबर, अभी सिर्फ मैसेज आपको रिसीविंग का सबको गया है जिस जिसका मुझे मिले हैं। सिस्टर हाफिजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पीडीएफ में नहीं है सना का तर्जुमा। तो बुक में देख लें, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास। उसमें भी नहीं है। खुद कर लें। खुदा कर। अब इस काबिल तो हमें होना चाहिए ना। देखें ये तो फिर वो रट्टे वाला स्कूल हो गया ना, कि एक छोटी सी सना का तर्जुमा आप नहीं कर सकते। आप करें ना अभी, सुबहानक अल्लाहुम्मा बताएं। सर आपकी वीडियो पाक है तू। हाँ अल्लाहुम्मा अल्लाह व बिहम्दिका, और सब तारीफ तेरे लिए। सब तारीफ तेरी है। हमद के साथ तेरी, ठीक है जी। भी है ना, तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, बरकत वाला है, तेरा नाम बरकत वाला है।
بالکल ठीक है. इस्म का है ना तुम्हारा नाम, तो बरकत वाला है तेरा नाम. तो अब क्या रह गया पीछे? वताल जद्दू का. और बुलंद है हाँ मेरा बिल्कुल तू सही है. बुलंदो वाला है. जद्दू का, तेरी बुजुर्गी जो है, बुजुर्गी बुजुर्गी वाली है तेरी जात. ठीक है. वला इलाहा गैरुक. और कोई और नहीं नहीं है मबूद तेरे सिवा. फिर आप माबूद है। बताएं. इतना आसान तर्जुमा है तो स्लाइड से रटना जरूरी है. खुद अपने अपने प्लीज मैं आप सबसे ये कहूंगा, कोर्स करवाने का मकसद ये नहीं कि आप कोर्स की स्लाइड्स को रट लें. हमारा तो असल मकसद ये है कि अब जब अरबी आप सुने तो कोई और किसी जगह पे लिखा हो बिहम्दी का या कुछ भी और जुड़ा हो साथ, तो आप फौरी कहें कि अच्छा ये तो मैं खुद भी तोड़ के इसका तर्जुमा कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ. तो अब माशाल्लाह आप लोगों ने खुद को इस काबिल बनाना है. ठीक है. जी जज़ाकल्लाह। तो मजा तो फिर आएगा ना, आप कुरान पढ़ें और खुद से उसको कर रहे हो. जी सिस्टर शाहिदा फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर एक तो ये कि वो जो लास्ट में आपने क्वेश्चन करवाया ना, उसी में मेरे ज्यादा नंबर कटे जितनी भी वर्कशीट थी, आपके कि इसम फेल और उसका जो फर्क है ना, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे आके वो नुक्ता कुछ ऐसा मिल जाता है. तो उसमें मैंने जो चीज सोची, अगर वो आसानी से हो सकती है हम सबके लिए, तो जितनी आपने होमवर्क असाइनमेंट्स भेजी थी गूगल फॉर्म्स पे, और वर्कबुक के लास्ट में दी हुई है मिड टर्म और वो फाइनल टर्म का एक आपने क्विज बना के भेजा हुआ है, उसका अगर एक्सेस मिल जाए हमें तो वो एक प्रैक्टिस हो सकती है टेक्निकली उसमें, यानी कि वो नहीं दे सकते. अब एक्सेस बंद कर दिए क्योंकि रिजल्ट भी बनना है ना, आगे रमजान है, तो वी डोंट हैव फॉर द टाइम. जी. तो आपकी इनफ प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह. सिर्फ थोड़ा सा केयरफुली करें तो वो देखें. अगेन वही बात है कि यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट, और सिर्फ उसमें चूंकि सिंथेसाइज करना होता है ना सारी इंफॉर्मेशन को, उस पर आप टाइम नहीं लगाते. तो आप उस सवाल को लास्ट में करें, सुकून से करें. बहुत टाइम होगा, सोचकर करें, ऑप्शंस को बार बार देखें, 2-3 दफा करके फिर करें, कब वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह. जी सर. दिखाओ दिखाओ दांत दिखाओ जी. और फरमाइए जी, कोई और सवाल है तो बताइए. जी सिस्टर नगीना फरमाइए. आज आपसे याद करवा दिया लिंक भिजवाने का. जी जी, वर्कबुक में मैंने नाम नहीं लिखा था, लेकिन मेरे पास मैसेज तो आ गया था कि होगी तो सही हो. नाम नहीं लिखा था मैंने वर्कबुक. बस अगर आपको मैसेज आ गया तो इसका मतलब आपकी वर्कबुक हमारे पास आ गई है. शुक्रिया. ठीक है जी. जी और कोई सवाल पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम एक अस्सलाम. क्वेश्चन, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं सर जी. जी. सर एक तो मुझे उसका ताल्लुक हमारे इस काम से नहीं है जो हम आप माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें पढ़ा रहे हैं, उसका ताल्लुक मेरी समझ बूझ से है सर. सर मैं 5 ज़बानें बोल सकती हूँ. पाकिस्तान की मेजॉरिटी पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी सब बोल सकती हूँ. सर मैंने पश्तो 2 साल के अरसे में सीखी थी पेशावर में जब मेरी शादी हुई, और मैं 2 साल मेरे घर में कोई नहीं बोलता था, मेरे हस्बैंड बोलते थे, लेकिन वो सारे घर पे नहीं होते थे. मैंने बाजारों से सीखी थी लोगों से. तो सर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब आप बोलनी शुरू कर दें क्योंकि मुझे कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं आ रहे. तो फिर हमने घर में बोलनी शुरू की और मैंने 2 साल में मैं पश्तो पूरी बोलना शुरू हो गई. मेरी ग्रामर ठीक है. सर मेरा मसला ये है, इंग्लिश भी जब मैंने बोली थी तो स्कूल में हम बोलते थे, सीखते थे. मुझसे जब मेरी टीचर कहती थी कि ये आप सेंटेंस गलत है, इसको ठीक कर दें, तो जब सेंटेंस को मैं ठीक कर लेती थी, मैं ये नहीं बता सकती थी कि ये कैसे ठीक हुआ है. मतलब उसकी ग्रामर में ये जिस तरह हम सीखे पढ़ रहे हैं ना सर, ये ना कभी उर्दू की कभी मुझे आई थी ग्रामर, हमेशा उर्दू की ग्रामर में मैं बॉटम से कहीं से पास हो जाती थी. और इंग्लिश में भी कभी मुझे ग्रामर में ये लिखना नहीं आया कि कौन सी फॉर्म यहाँ पर हमने टेंस की क्यों लगा दी, लेकिन मैं ठीक कर देती थी और वो ठीक हो जाता. मेरा ये मसला इधर भी मुझे महसूस हो रहा है कि इधर भी आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अरबी को एज ए लैंग्वेज यूं अगर मैं सीखूं तो शायद मैं ये कोर्स ज्यादा बेहतर समझ सकूंगी. मतलब अगर मैं इस तरह सीख सकूं, मतलब मेरे सीखने का तरीका यूं है सर इसमें आपका कोई वो नहीं है, मेरा अपना, हर बंदे का एक अपना वो होता है ना ग्रास्प करने का नॉलेज तरीका.
तो मेरा तरीका यूं है, कोई आपके पास सजेशन है मेरे लिए सर? सिस्टर ऐसे है कि यू आर वेरी राइट, हर सीखने वाले का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मेरा भी तकरीबन इसी तरह का है जुबानों को सीखने के हवाले से। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं ग्रामर को जो है ना डेफिनेशन तो उनके साथ सीखूं। इसीलिए इस कोर्स में कोशिश ये की जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ रट लें, उसकी तारीफ रटने की बजाय कोशिश ये की गई है कि उसका इस्तेमाल जान लें। और अब देखें, अगर तो आप अरब किसी कल्चर में होती हैं, किसी ऐसी जगह होती जैसा आपके साथ बाकी जुबानों में हुआ, आपके इर्द गिर्द जो है ना 2 4 6 अरब लोग होते, तो फिर मैं आपको कहता चलें आप बस इनके साथ बात करते करते एक्सप्रेशन और उन चीज़ों को सीख लें। अब चूंकि आप उस एनवायरनमेंट में नहीं हैं, जैसा पश्तो में आपके साथ हुआ या अंग्रेजी में भी इर्द गिर्द बोली गई, उर्दू तो हम सब पैदा होने से बोलते हैं। बच्चा पैदा होते पहले ग्रामर थोड़ी सीखता है उसको, लेकिन पता है कि पानी पीना है, पीनी नहीं है ना। तो चूंकि आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है ना, तो इसलिए कोर्स में वो एनवायरनमेंट आपको इस तरह प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर वैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो यूं कर लें। अब आपके लिए बेस्ट तो यही तरीकाकार है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनकर और पढ़कर उसको प्रैक्टिस किया करती जाएं, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी से उसको ग्रैस्प करना शुरू कर देंगे। सर ठीक है। दूसरी बात सर, आपके कल एक अनाउंसमेंट्स में मैंने देखा कि हम लोगों के लिए एक माशाल्लाह रमजान में 25 रमजान तक जो एक क्रैश कोर्स आपने अनाउंस किया। सर मैं वो करना चाहती हूँ, लेकिन इधर एक थोड़ा सा मैंने जब आज टाइम कैलकुलेट किया तो वो टाइम सर हमारा यहाँ कनाडा में कोई सुबह के ऐसा वक्त बनता है जब हम नमाज पढ़ के अपने जिक्र अज़कार कर रहे होते हैं, या शायद नमाज का वक्त ही होता हो, मतलब कुछ इस तरह का टाइम बन रहा है सर उस कोर्स का। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप कोई टाइम तो आगे पीछे नहीं कर सकेंगे मेरा ख्याल है। नहीं सिस्टर, हमारा टाइम तो एक दफा जब तय हो जाता है उसको हिलाते नहीं है। ये है कि आप नमाज पढ़ सकती हैं, फजर की नमाज पढ़ें 5 मिनट में और बाकी क्लास अटेंड कर लें। अच्छा, या आप मोबाइल साथ रखें, अगर आप मस्जिद में भी कहीं पढ़ते हैं, घर में तो खवातीन के लिए वैसे भी आसानी होती है। और बिल्कुल ऐसा कोई, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कर लूं। सिर्फ वो सुबह का टाइम सर आपको पता है थोड़ा सा बहुत तंग होता है इंसान। फजर की नमाज भी पढ़ता है, कोई जिक्र अज़कार भी होते होंगे, फिर कोई बच्चों को स्कूल भेजना भी होता है। एक से मैं थोड़ी सी आप सब लोग आपस में तस्हीह करें, मैं किसी को ये मना नहीं करता, जितने मर्जी जिक्र अज़कार करें जरूर करें। इस उम्मत को इस बात को समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा जिक्र है अल्लाह की किताब और उसको समझना। अब क्या करें, ये कहते हुए डर भी लगता है, लोग बाजू का उलट माना ले लेते हैं कि आप मुझे खुद बताइए कि अगर मैं एक जिक्र कर रहा हूं जिसकी मुझे माना ही नहीं पता है, तो अभी किसी ने मुझे उस दिन कहा ना जी अच्छा इत्तिकाफ में हम कैसे कुरान वाली क्लास पढ़ेंगे, तो मुझे हैरत हो रही थी कि या अल्लाह हम किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, इस उम्मत की हालत देख लें। वो इत्तिकाफ में बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं इत्तिकाफ में कोर्स कैसे करेंगे जिसमें कुरान की अंडरस्टैंडिंग होनी, क्या ये इजाजत है? अब इस पर क्या कहा जाए मुझे बताएं। तो ये मैं वैसे आपको नहीं कह रहा, सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि असल इसी तरह रमजान में हमारे यहाँ क्या होता है, धड़ाधड़ कुरान, मतलब शायद ये अल्फाज भी मुनासिब नहीं है, लेकिन वो कर तो हम यही रहे होते हैं ना, बस पढ़ते जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैंने सॉरी आपकी बात काटी है, लेकिन आप बिल्कुल कह सही रहे हैं। इसमें सर जो मैं कह रही हूँ अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, मेरे पास इस वक्त सर 3 तफसीरें हैं और कुरान की तर्जुमे के साथ, और एक वो कुरान है जो टुकड़ों में लफ्ज को मायने लिखकर समझने के लिए आसान है। तो मैंने इसलिए वो पाकिस्तान से मंगवाया ताकि अगर मेरे शोहर या मेरे बच्चे या मैं हम उसे पढ़ते हैं तो हम उसके नीचे जो लफ्ज प्रोनाउंसिएशन लिखी है, नीचे लफ्ज लिखा हुआ है जो मतलब है उसका, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमें समझ आता रहे। और सर कोशिश यहाँ इस प्रदेश में तो हमारी पूरी कोशिश होती है, गाड़ी के अंदर हम लोगों ने एक मौलाना मौदूदी की तफसीर लगाई हुई और साथ में कुरान की तिलावत है, क्योंकि गाड़ी में जब आप बैठे हैं तो बच्चे कम से कम और नहीं हाथ आते उतनी देर तो सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है, कुरान क्या कहता है हमसे। सर फिर इधर एक क्लियर कुरान है इंग्लिश में, क्योंकि मेरा छोटा वाला जो है वो अभी कल 12 साल का हुआ है माशाल्लाह, उसके लिए हम लोगों ने इंग्लिश का क्लियर कुरान रखा हुआ है कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन उठता है कि मुझे ये अरबी जो पढ़ा रहे हैं कारी साहब व्हाट डज इट मीन, क्योंकि ये बच्चे अभी 13 साल का होगा, ये मुझे कहेगा ये मीन क्या करता है मामा, ये क्या कह रहे हैं। तो फिर इसको तो हम वो रखा हुआ है कि आप इसको तब तक जब तक कारी साहब नहीं एक्सप्लेन कर सक रहे और अरबी नहीं आप सीख तो अब आप कोर्स देखें बता दीजिए ना, यही वाला
इंग्लिश में भी है ये? जी सर, मैं ये मेरी पूरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा पहले इसको खुद वो कर लूं और फिर मैं, अगर मेरे साथ एक और होता इस वक्त तो मेरा ख्याल है हम बेहतर पढ़ लेते, लेकिन कोई मेरे घर में अभी ऐसा अवेलेबल नहीं है। सुबह के टाइम जब ये क्लास हो रही होती है मैं अकेली होती हूँ घर पे, बच्चे स्कूल चले गए होते हैं। लेकिन ये है कि ये कोर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हमने पढ़ाया भी है। कनाडा वगैरह में तो बहुत ज्यादा वहां से आपके डिफरेंट सिटी से भी लोग अटेंड भी करते रहे हैं। तो आप इंग्लिश का इसका होता भी है ऑनलाइन भी, लेकिन आप खुद माशाल्लाह इतनी क्वालिफाई हो गई हैं। और आपको बाय द वे बताऊं, अगर आप सबसे पहले खुद ये किसी फैमिली मेंबर को करवाएंगी तो समझ लें इसके बेतहाशा फायदे होंगे। जी सर आप सही कह रहे हैं, पर वो घर की मुर्गी होती है ना सर जी, वो वाली बात है। इधर बच्चों से बात करो तो आपको तो पता है कि मैं फिर ये भी डरती हूँ कि ये कहीं हत्थे से ना उखड़ जाए। किसी से तो सीख लें। आप किसी यहाँ से करवा दीजिएगा, हमारा इंग्लिश का जब कोर्स स्टार्ट होगा उसमें एक दफा शुरू कर लें, एक दफा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग देम डाउन टू द पॉइंट वेयर दे आर रेडी टू लिसन एटलीस्ट। हाँ, सुनने पर तो कोई तैयार हो जाए कि ये एक चीज है। वैसे अपनी अपनी जगह पर इनके ज़हनों में क्वेश्चन उठते हैं और ये उसको ढूंढ रहे हैं। मैं शुक्र इस बात का अदा करती हूँ अल्लाह का कि इनके ज़हनों में क्वेश्चन उठते हैं और ये तलाश कर रहे हैं बात को। नहीं, मुझे खुशी हो रही है, आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि घर में एक कल्चर हो ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बच्चों में वो शौक और जज्बा पैदा कर देता है। आप उनसे थोड़ी सी गेम्स भी, पता नहीं मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, आप कुरान खोल के उन्हें कहें ओके इन ढूंढो, मिन ढूंढो, कुम ढूंढो, और फिर उसके देखते हैं कौन पहले ढूंढता है। हम बच्चे आपस में बैठ के ये करते भी रहते हैं, तो जरा आपस में वो compete करते हैं। फिर अच्छा इसका माना क्या है, उसका माना क्या है, तो जरा इंटरेस्ट से भी पढ़ा सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि उनको बहुत सीरियस या उस तरह करके अगेंस्ट देयर चॉइस उनको वो किया जाए। अब जैसे मैंने सर अपने बेटे से कहा कि मैंने इधर पाकिस्तान में एक अरब, मैं सोच रही थी कोई अरबिक स्कूल ढूंढूं जिधर इसको हाफ एन आवर के लिए ऑनलाइन क्लास हो जाए, 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो जाए, ये अरबी सीख ले। अरबी सीखेगा तो हो सकता है फिर ये इस तरफ जरा आसानी से आ जाएगा। तो वो सर इसने मैंने कहा तो वो आगे से वो हो गया कि मम्मा मेरे पास और इतना बहुत कुछ, मैं कहती हूँ हाफ एन आवर आप क्लास में पे करूंगी, आप सीख लें। लेकिन वो खुद, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं चुप हो जाओ, ये जब तक खुद ज़हनी तौर पर तैयार होके रेडी नहीं होता इस बात के लिए, तुम इसको वो करोगी तो ये भाग जाएगा तुमसे। I think he's right. Let him learn whatever he is learning, but mashallah you have a culture around him, so he'll definitely get benefited from it. माशाल्लाह सर, नमाजें तो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें तो मैं सिर्फ कहती हूँ सर बेटा अजान हो गई है, नमाज तो पढ़ लेता है उसके माशाल्लाह। जो है ना बाकी चीजें वही 10 साल की उम्र में मैंने बताया था, आई हैव अल्लाह हैज गिवन मी परमिशन टू गिव यू अ लिटिल स्लैप समवेयर इफ यू डोंट से योर प्रेयर्स। तो नमाज पढ़ो, नहीं तो एक अल्लाह मियां ने मुझे अब इजाजत दी भी है कि एक लगा दो अगर नहीं मानता बात, क्योंकि 7 years पे तो नहीं थी इजाजत, अब मिल गई है। But Allah has given you permission, whether that Canadian society or government will give you, allow you to do that. नहीं सर, वो लोग नहीं देते। मैं इसको अक्सर कहती हूँ कि तुम्हें फैमिली एंड चिल्ड्रन सर्विसेज वाले पकड़ के ले जाएंगे अगर कुछ इधर हो गया तो बात मान लो। अच्छा, ये हमारे पास एक सवाल आया हुआ है कि हुआ हम इसम और हरफ में से क्या होगा, तो जरा आप में से कोई बताए जी, हुआ और हम क्या है? इसम है, फेल है, हरफ है? जी, तो ये इसम होते हैं जी। हुआ क्योंकि ये जमायर होते हैं और जमायर सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं ज़ाहिर नाउन्स ही हैं, तो ये आप याद रख लें। ये जितने भी हमने किए हुए हैं, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये सारे जमायर जो हैं ये इसम ही हैं, ठीक है, चाहे वो डिटैच्ड हो चाहे अटैच्ड हो। जी, और कोई सवाल है तो बताइए जी। ठीक है जी, मेरा ख्याल है सवालात का सिलसिला तमाम हुआ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब बड़ी अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे भी, और क्विज में बेहतरीन नंबर लेंगे, और इंशाल्लाह आप सब टीचर बनने के लिए क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझने, पढ़ने, याद करने, इसको फैलाने, इस पर अमल करने, इसको अपनी ज़िंदगियों में लाने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
اللہ حافظ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں.